Yes, good morning, children. In the previous class, we started the lesson Money Market. That is Unit 2, Lesson 6, Money Market. And there we learnt the meaning, definition, objectives, and characteristics of money market. And today also, we are going to continue with that lesson. And yes, today the difference between money market and capital market. Yes, you already know the meaning for money market and capital market. So here the difference. But very short only I have given. Now you learn these words, that is enough. Yes, the first point is duration. That is money market, the duration is always short term funds but not exceeding 1 year. But for capital market, the duration is, it is long term funds and exceeding period of 1 year. Second point is supply of funds. Working capital requirements. ஃபண்ட்ஸ் சப்ளை பண்ணுறது என்ன பர்பஸ்க்காக? மணி மார்க்கெட்டில் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டலோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். உன்னால் ஃபுல் பாயிண்ட்டும் படிக்க முடியும் அப்படின்னா புக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஃபுல் பாயிண்ட் படிக்கலாம். படிக்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக இந்த ஹிண்ட்ஸை மட்டும் படித்தா போதும். தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் டீல்ஸ் வித் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். மணி மார்க்கெட்டில் என்ன டீல் ஆகும்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், கமர்ஷியல் பேப்பர். கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஷேர்ஸ், டிபென்ச்சர்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ். Fourth one is money value. Each instrument has high value in money market. Commercial paper is minimum of rupees 25 lakhs. In capital market, the value is low, but the share value may be rupees 10. Then the major institutions in money market are commercial banks and central bank. Last class la paathom. Capital market la development banks and insurance companies. Then the place of transactions. Money market oral communication la override, so no formal place. But for capital market, it has formal place, that is secondary market. Then risk, money market very low, capital market high. Liquidity, money market liquidity is high and in capital market low. Then the ninth point is subdivision. In money market there is no subdivisions, but for capital market, primary market and secondary market. ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் சப் மார்க்கெட்ஸ் தான் பார்த்தோம், சப் டிவிஷன்ஸ் கிடையாது. சப் மார்க்கெட்ஸ் வேறு, டிவிஷன்ஸ் வேறு. 10th பாயிண்ட் இஸ் ரெகுலேட்டர். ஹியர் சென்ட்ரல் பேங்க் இஸ் த ரெகுலேட்டர். ஃபார் கேபிட்டல் மார்க்கெட் பிசைட்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் there is a special one, that is SEBI is also dealing. Then underwriting process. This underwriting process you already know. Stock exchange lesson we have discussed. So this underwriting process is not a primary function in money market, but for capital market it is a primary function. Then the dominant institutions. For money market, commercial bank, and for capital market, non-banking financial companies and also special institutions. You try to study 12 points or at least 10 points. Yes. The next one is the participants in money markets. Who are the participants in money markets? யாரெல்லாம் participate பண்ண போகிறாங்க money marketல? Yes, the first participant is government of different countries. Money marketல யாரெல்லாம் participate பண்ணுறா? First one is government of different countries. Second, central banks of different countries. Then all these points you can self read. Third one is private and public banks. Fourth one, mutual fund institutions. Fifth participant, insurance companies. Then non-bank financial institutions. Then RBI and SBI. Eighth one is commercial banks. Ninth is state governments and also the public persons. ஸோ இவங்க எல்லாமே மணி மார்க்கெட்டோட பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ். இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் யாருன்னு தெரிஞ்சாலே இதில் எப்படி டீல் பண்ணுறாங்கன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டீல் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ். ட்ரெஷரி பில்ஸ் மட்டும் டீல் ஆகிற மார்க்கெட் ட்ரெஷரி மார்க்கெட். செகண்ட் ஒன் இஸ் மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ் இந்த கால் லோன் மார்க்கெட். இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் டீல் ஆகிற மார்க்கெட் பேர் கால் லோன் மார்க்கெட். இந்த மார்க்கெட்டோட டைமிங் பார்த்தோன்னா 1 to 14 daysக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். ஏன்னா கால் மணி பே பண்ணணும். ஸோ 14 daysக்குள்ளே ஓவர் ஆகிடும். தேர்ட் மார்க்கெட் இஸ் கமர்ஷியல் பில்ஸ் அண்ட் ப்ராமிசரி நோட்ஸ் இந்த பில் மார்க்கெட். தேர்டாக டீல் ஆகிற போகிறது கமர்ஷியல் பில்ஸும் ப்ராமிசரி நோட்ஸும். ஸோ இது ரெண்டும் டீல் ஆகிறனால அந்த பிளேஸ் பேர் பில் மார்க்கெட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஆர் த ஓல்டு ஒன். ஆல்ரெடி இன் இந்தியா from 1986 these instruments are available. From the fourth one, that is from commercial papers, it is new. That is commercial papers,
then certificate of deposit, interbank participation certificate and repo instruments. These are the new money market instruments. Yes, these all the instruments, financial instruments are dealt in money market. Yes, in that first we will learn about treasury bills, and in your book page number 41 and the last line it will be given treasury bill market. You already know treasury bill market means it will be a market for treasury bill, so it is known as treasury bill market. Yes, now the treasury bills, this is also easy, from reading itself you can understand. Treasury bills are very popular and they enjoy a higher degree of liquidity since they are issued by the government. ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு பில், இதோட லிக்விடிட்டி ரொம்ப ஹை, அதாவது ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் கேஷாக, அண்ட் இதை இஷ்யூ பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தா கவர்மெண்ட். Then second point, a treasury bill is nothing but also a promissory note issued for a specific period stated therein. Treasury billன்றது எப்படி இருக்கும், ப்ராமிசரி நோட் மாதிரியே தான். ப்ராமிசரி நோட் எதுக்காக கொடுக்க போகிறோம், ஏதாவது சேல் நடந்தால் இல்லை அமௌண்ட் வாங்கியிருந்தோம் அதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணலை அப்படின்னா, இம்மிடியட் கேஷாக ரிட்டர்ன் பண்ணலை அப்படின்னா கிரெடிட் பீரியடுக்காக ஒரு நோட்டு போட்டு கொடுக்கறது தான் ப்ராமிசரி நோட். அதில் யார் வாங்கியிருக்கா, யார் இஷ்யூவர், யார் செல்லர், யார் பையர், எவ்வளோ பீரியட், நான் லேட்டாக பே பண்ணும்போது அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் என்ன, எப்போ அந்த அமௌண்ட்டை நான் செட்டில் பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், இது எல்லாமே டிஸ்கிரைப் ஆகிருக்கிற ஒரு நோட் தான் ப்ராமிசரி நோட். ஸோ ட்ரெஷரி பில்லும் அதே மாதிரி சேம். Third point is the government promises to pay the specified amount mentioned therein to the bearer of the instrument on the due date. இது கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுறனால யார் அந்த ட்ரெஷரி பில்லை வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் பேரர். ஸோ அந்த பேரர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்க்கு அந்த டேட் என்றைக்கு போட்டு கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்களோ அந்த டேட் முடிகிறதுக்குள்ளே அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ட்ரெஷரி பில்லில் டீல் பண்ணோன்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு கன்ஃபார்மாக அமௌண்ட் கிடச்சிரும். லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் த பீரியட் டஸ் நாட் எக்ஸீட் 1 year. மணி மார்க்கெட்னாலே 1 yearக்குள்ளே அது நமக்கு தெரியும். Next is the features of this treasury bill. That is the treasury bills has the following features. First one is the issuer, யார் கொடுக்குறாங்களோ வெளியிடுறாங்களோ அந்த treasury bill அவங்க. Second feature finance bills. Third one is liquidity, அது தெரியும் நமக்கு. Fourth is vital source, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆதாரம் சொல்லலாம் treasury bill. Then fifth one is monetary management, for monetary, the money related management. So these are the features of treasury bills. The next one is types of treasury bills. Treasury bills are issued to the public and other financial institutions also. எதுக்காக, for meeting the short term financial requirements. யாரோடது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடது. ஆனால் so these bills are freely marketable and they can be bought and sold at any time, and these bills are traded in the secondary market. ஒரு வேறு செகண்டரி மார்க்கெட்டில் டீல் ஆச்சுன்னா தான், எப்போவுமே செகண்டரி மார்க்கெட்டில் டீல் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், மணி மார்க்கெட்டுக்கு செகண்டரி மார்க்கெட் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஷரி பில்ஸில் 3 types. ஒன்று 91 days bill, then 182 days bill and 364 days treasury bills. So first one is 91 days treasury bills are issued at fixed discount rate of 4% as well as through auctions. So 91 days treasury bills-ஆக இருந்தால் அதோட டிஸ்கவுண்ட் ரேட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, 4% கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இது எப்படி சேல் பண்ண முடியும், த்ரூ ஆக்ஷன்ஸ். ஆக்ஷன்ஸ்னால் ஏலம் மூலமாக தான். செகண்ட் வந்து the RBI holds 91 days and 182 days treasury bills and they are issued on tap basis throughout the week. RBI தான் எதில் டீல் பண்ணுறாங்க, 91 days-ம் 182 days treasury bills-ல. ஆனால் த்ரூஅவுட் த வீக் டெய்லி சேல் ஆகுது. ஆனால் என்ன பேசிஸில், டேப் பேசிஸ். டேப் பேசிஸ்ன்றது பாண்ட்ஸை வந்து எந்த வேல்யூவில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபேஸ் வேல்யூ பட் சோல்ட் அட் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். அதில் இஷ்யூ பண்ணும்போது ஒரிஜினல் ஃபேஸ் வேல்யூவில் பண்ணுவாங்க, பட் அதில் சோல்ட் பண்ணுற ரேட்டு கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் தான் சோல்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அதில் மென்ஷனாக இருக்க ப்ரைஸு ஒரிஜினல் ஃபேஸ் வேல்யூ, அதுதான் டேப் பேசிஸ். Then 364 treasury bills do not carry any fixed rate. 364 days treasury bills வாங்கியிருந்தோன்னா அதில் எதுவுமே ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது. ஸோ த டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஆன் தீஸ் பில்ஸ் அப்படியே இருந்தால் கூட அது எங்கே கோட்டாக இருக்கணும், இன் ஆக்ஷன் பை த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். அப்படி டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறதா இருந்தால் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மெம்பர்ஸ் ஆக்ஷன் ஏலம் விடுறாங்கள அப்போவே அந்த டிஸ்கவுண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் இட் இஸ் அக்செப்டட் பை த அத்தாரிட்டிஸ். அப்படி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டிஸ்கவுண்ட்டை அதில் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ சச் அ ரேட் இஸ் கால்ட் கட் ஆஃப் ரேட். ஸோ அப்படி ஒரு வேலை டிஸ்கவுண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் கட் ஆஃப் ரேட்.
Yes, the next one is certificate of deposit. ஹெட்டிங்லேயே தெரிஞ்சிடும், நம்ம ஏதாவது டெபாசிட் பண்ணும்போது அதுக்கு கிடைக்கிற சர்டிஃபிகேட் தான் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட். நம்ம 11th படிச்சிருப்போமே, ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், டேர்ம் டெபாசிட். அது எதுக்காக பண்ணுறது? ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்னா ஒரு சர்டன் அமௌண்ட்டை சர்டன் இயர்ஸ்க்காக டெபாசிட் பண்ணுவோம். டேர்ம் டெபாசிட்ன்றதும் அதே தான். ஸோ இந்தியாவில் நம்ம ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், டேர்ம் டெபாசிட் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி தான் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட். ஸோ தீஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் டெபாசிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். மணி மார்க்கெட்னாலே ஷார்ட் டேர்ம் தான், அது தெரியும். இட் இஸ் இஷ்யூடு பை யார் கொடுக்குறா? பேங்க்ஸ் இல்லைனா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். எதுக்காக? டு ரேஸ் மணி, லார்ஜ் சம் ஆஃப் மணி. தென் தி சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் ஆர் இஷ்யூட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் யூசென்ஸ் ப்ராமிசரி நோட்ஸ். யூசென்ஸ் நோட்ஸ்னால் என்னென்னு லேட்டர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் படிப்போம் நம்ம. தென் தே ஆர் ஈஸிலி கன்வெர்ட்டபிள் இன் நேச்சர். இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகிடலாம். அண்ட் ஆர் இன் மார்க்கெட்டபிள் ஃபார்ம். மார்க்கெட்டபிள் ஃபார்ம்னால் எப்போவுமே மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். அண்ட் ஹேவிங் பர்டிகுலர் ஃபேஸ் வேல்யூ அண்ட் மெச்சூரிட்டி. இதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேஸ் வேல்யூவும் இருக்குது, மெச்சூரிட்டி பீரியடும் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். எந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை எந்த டாக்குமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கும், மெச்சூரிட்டி பீரியடும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். தென் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட்டி டு அனதர் பார்ட்டி. இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டை ஒரு பர்சன்ட்டு இன்னொரு பர்சனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ டியூ டு திஸ் நெகோஷியபிள் ஃபீச்சர், இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர்னால தான் தே ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் நெகோஷியபிள் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட். எஸ், த நெக்ஸ்ட் இஸ் இஷ்யூவர். யார் இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டை இஷ்யூ பண்ணுறா? ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கமர்ஷியல் பேங்க், செகண்ட் ஒன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. தென் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், யாரெல்லாம் இதில் சந்தாதாரராக இருக்காங்க? இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இருக்கலாம், கார்பரேஷன்ஸ் இருக்கலாம், ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை அசோசியேஷனாக இருக்கலாம், இல்லைனா என்ஆர்ஐஸ் கூட இருக்கலாம். என்ஆர்ஐஸ்னால் யார்? நான் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, அவங்களும் இருக்கலாம். தென் இட் இஸ் எ டாக்குமெண்ட் ஆஃப் டைட்டில் டு எ டைம் டெபாசிட். இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்டை எதுக்கு டைட்டிலாகவும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க? டைம் டெபாசிட்டுக்காகவும், அதாவது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட். ஸோ இட் இஸ் எ பியரர் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் இஸ் நெகோஷியபிள் இன் த மார்க்கெட். இது யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் பியரர். அதனால் பியரர் சர்டிஃபிகேட், அதாவது ஒரு பர்சன்ட்டு இன்னொரு பர்சன்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால இது வந்து ஒரு பியரர் சர்டிஃபிகேட். அப்புறம் மாற்றி கொடுக்குறோம்ல, அதுதான் நெகோஷியபிள். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால நெகோஷியபிள் இன் த மார்க்கெட். நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அதே தான், டாக்குமெண்ட் ஆஃப் டைட்டில் டு டைம் டெபாசிட். டைம் டெபாசிட்டுக்கான ஒரு டாக்குமெண்ட்டுன்னு இதை சொல்லலாம். செகண்ட் ஒன் அன்செக்யூர்டு, ஆனால் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். தேர்ட் ஒன் இட் இஸ் ஃப்ரீலி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் பை என்டோஸ்மெண்ட் அண்ட் டெலிவரி. டெலிவரின்றது தெரியும் நமக்கு ஏற்கனவே. என்டோஸ்மெண்ட்ன்றது மேல் எழுதுதல், அதாவது அதுக்கு பின்னாடி நான் வந்து இப்போ என்னால் முடியலைன்னு நான் சைன் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படின்னா, என்னால் வர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் சைன் பண்ணி கொடுத்தேன்னா எந்த பர்சன் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட அதுக்கான மணியை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் இட் இஸ் இஷ்யூட் அ டிஸ்கவுண்ட் டு ஃபேஸ் வேல்யூ. ஃபேஸ் வேல்யூவில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. லாஸ்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் ரீபேயபிள் ஆன் அ ஃபிக்ஸட் டேட் வித்தவுட் கிரேஸ் டேஸ். கிரேஸ் டேஸ் என்ன நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். கிரேஸ் டேஸ் கொடுப்போம்ல எப்போவுமே பில்ஸ்க்கு, 11th ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிரேஸ் டேஸ் இல்லாமல் அங்கே என்ன டேட் மென்ஷன் ஆகிருக்கோ அந்த டேட்டுக்குள்ளே ரீபே பண்ணியிருக்கணும். கிரேஸ் டேஸ் ஆஃப் கிரேஸ் எவ்வளோ டேஸ்ன்னு ஞாபகம் இருக்கா? 3 days. So that is known as certificate of deposit. Yes children, I think we completed today's class. So here we learned the difference between money market and capital market, and then we learned the participants of the money market, and then money market instruments. என்னென்ன instruments money marketல டீல் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். Then treasury bill market, அதாவது ட்ரெஷரி பில்ஸ் டீல் ஆகிற மார்க்கெட் தான் ட்ரெஷரி பில் மார்க்கெட். தட் ஆல்சோ வி லேர்ன்ட். தென் ட்ரெஷரி பில்ஸ்னால் என்ன அதுவும் லேர்ன் பண்ணோம். அப்புறம் ட்ரெஷரி பில்ஸோட டைப்ஸ் லேர்ன் பண்ணோம், டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஷரி பில்ஸ், அண்ட் தென் த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட். அண்ட் ஹியர் யுவர் ஹோம்ஒர்க் இஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மணி மார்க்கெட் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட், you learn the participants and then money market instruments also. Whatever lessons I am sending to you, whatever notes I am giving in this class, everything is important. All the points and all the functions, characters, difference, everything you have to study. If I am giving only 2 or 3 headings as homework, the remaining you have to study in the next class. Okay, thank you children.